جس نے میری ذات کو پہچانوایا، جس نے میری صفات کو پہچانوایا۔ عزیزو، مجھے فضائل نہیں پڑھنا، صرف 2 جملے اس لیے میں نے پڑھے تمہیداً حضرات آمادہ ہو جائیں۔ یہ روضہ امام رضا ہے۔ آپ کل نشاپور گئے، امام رضا جب چلے تھے مدینہ تو منزل جو تھی نشاپور میں، سب سے پہلی زیارت آپ نے قدم گاہ۔ قدم گاہ کیا ہے، کب بنا، کیسے بنا، کس طرح سے بنا، کیوں اور کیسے آپ نے جان لیا کہ اصلی قدم ہے؟ پوری دنیا میں قدم کے نشان ہیں۔ غور سے سنیے گا، شاید میری بات پہنچ جائے جو مقصد میں بیان کرنا۔ دنیا کے سارے پتھر کے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے آج اس پہ دیکھا اور اپنے ریسرچ کے تحت دیکھا تو یہ بتا دیا کہ یہ کسی معمولی بشر کا قدم ہے، ما فوق البشر، یعنی اللہ کے منتخب کردہ کا یہ قدم ہے۔ اس لیے یہ کوئی نہ بنایا ہوا ہے نہ دکھایا ہوا ہے، لیکن لیڈیز کی طرف، خواتین کی طرف ڈائریکٹ دکھائی دے رہا ہے اور مردوں کی طرف شیشے میں دیکھا گیا ہے۔ یہ قدم گاہ جب امام رضا علیہ السلام پہنچے تو شہر نشاپور جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جہاں قدم کا نشان ہے، وہاں چوپائے دن میں لائے جاتے تھے تو مر جاتے تھے، کیونکہ وہاں کی زمین پھٹ چکی تھی اور وہ ایک چٹل میدان تھا، ایسا صحرا تھا کہ آب و گیا کا وہاں نام و نشان نہیں۔ جب امام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ ابا سلط۔ آپ آخر میں ابا سلط کے روزے کو رکے، ابا سلط تھے۔ ابا سلط ہی ایک واحد امام کا ناصر ہے جس کو امام نے اپنے دل کے راز، دل کی باتیں، اپنا راز، اپنا اسرار جو کچھ تھا ابا سلط کے علاوہ کسی کو نہیں، اور اسی آدمی اسی کو بتاتا ہے جس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اور جس نے آخر تک نبھایا۔ تو ابا سلط حیروی یہ ہرات کے رہنے والے تھے، ایران کے نہیں رہنے والے، ہرات کے رہنے والے تھے اور یہ امام کے ناصروں میں سے تھے۔ امام کے ساتھ جب یہ چلے اور آئے اس جگہ پر تو امام ٹھہرے، کہا نشاپور میں قدم گاہ پہ ٹھہرے اور کہا کہ اے ابا سلط، میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گا، غور سے سنیے گا امام کیا بتانا چاہتے ہیں۔ کہا نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ابا سلط نے دیکھی جس کو جتنی معرفت تھی وہ اتنا در کرے گا، جس کا جیسا خمیر وہ ویسے ہی در کرے گا، جتنی معرفت جس کے دل میں ہوگی۔ اسی لیے بتایا گیا کہ اتنے انبیاء آئے، یہ سارے نبی جو ہے کس کے محتاج تھے، ان کی نبوتیں کیسے ملی ان کو؟ یہ بی بی زہرا کی وجہ سے ملی۔ جس کے دل میں جتنی معرفت فاطمہ کی، جملہ لے کے جائیے گا، جوار امام میں کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں جتنی فاطمہ کی معرفت تھی اسی درجے کا اللہ نے نبی بنایا۔ اگر کسی کو خلیل کہہ کے پکارا، کسی کو کلیم کہہ کے پکارا، کسی کو روح اللہ کہہ کے پکارا تو اس کے درجے کے تحت پکارا۔ فاطمہ سے جتنی معرفت تھی اسی درجے کا وہ نبی بنتا چلا گیا۔ اگر فاطمہ کی معرفت نہیں تو نہ آپ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے۔ ایک صلوات علیہ السلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ابا سلط میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا یہ ایسا صحرا ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پانی صبح رکھا جاتا ہے شام کو ختم ہوتا ہے، آپ کیسے وضو کریں گے؟ کہا ابا سلط میں کون ہوں؟ اس طرح کے سوال 2 جگہ ہیں، ایک میں مسائل میں بیان کروں گا کہ کہاں ملا ہے، ایک فضائل میں بیان کر رہا ہوں۔ کہا ابا سلط میں کون ہوں؟ تو کہا آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ کہا اور کون ہوں؟ کہا آپ میرے ناصر ہیں۔ کہا نہیں ابا سلط اصل بتاؤ میں تمہارا کون ہوں؟ تو کہا آپ میرے امام وقت۔ کہا جب امام وقت کہہ رہا ہے تو امام وقت کا جملہ ابس نہیں ہوگا، مصلحت سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر امام وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے تو پانی ہے، جیسا کہا کہ ابا سلط کون ہوں؟ کہا امام وقت ہے یہاں۔ کہا جب تمہارا امام کہہ رہا ہے کہ یہاں وضو کرنا ہے تو پانی ہے۔ امام نے جہاں قدم رکھا ہوا تھا وہیں سے قدم ہٹایا
हटाने के बाद जब चश्मा जारी हुआ, कहा अब्बा सर इस चश्मे को ता क़यामत बाकी रहेगी। अब्बा सर ये वो पानी है जिससे पूरा शहर सैराब होगा और पूरे ईरान में जितने भी फ्रूट पाए जाते हैं उनका मज़ा अलग है। निशापुर के फ्रूट का मज़ा अलग है। मैं 22 साल से यहाँ हूँ, सुना जितना मीठा वहाँ का मेवा होता है, फ्रूट होता है, कहीं पे नहीं होता। वो बाहर से ला के बेच दिया जाए उसकी बात नहीं। निशापुर क्या है? निशापुर जैसे अदब का शहर आपके हिंदुस्तान में, इल्म का शहर आपके हिंदुस्तान में, जैसे यहाँ कुंभ, जहाँ आप गए थे शायद, कुंभ में मासूमा इमाम की बहन है, वहाँ जो है उलमा ही उलमा आपको दिखाई देंगे। तो वो इल्म का शहर था। जितने इनकी बड़ी बड़ी किताबें अहले सुन्नत की हैं, और बुखारी इस्माइल जो भी हैं, उनका सब का रेशा कहाँ से मिला है? निशापुर से। बड़े बड़े शोरा जिनकी नज़्म को कुरान से तशबीह दी जाती है, उनका सब का ताल्लुक निशापुर से। ऐसा शहर इल्म का होने के बाद जब इमाम पहुँचे और वज़ू किया, नमाज तमाम की, जब चलने लगे तो लोगों ने आपकी महमिल को थाम लिया। जितने बुजुर्ग थे रोने लगे तो मौला आप जा रहे हैं, मुझे प्यार है। तो मौला ने कहा मैं चश्मा जारी कर चुका हूँ। कहा नहीं मौला, एक दिल का चश्मा बाकी है। कहा क्या है? कहा अपने जद का कोई एक जुमला दोहरा, अपने जद का कोई एक जुमला दोहरा दीजिए। इमाम रज़ा ने क्या कहा? इमाम रज़ा ने जिस हदीस का नाम सिलसिलतुल ज़हब है, कि जिसके लिए रवायत है कि अगर दीवाना हो और वो हदीस खाली पढ़कर पानी पे फूट के उसको खिला दी जाए तो उसी वक्त उसका दीवानापन दूर हो जाए। यानी पागल को ये जुमला अच्छा नहीं है पागल कहना, इसलिए मैंने पागल नहीं कहा कि अगर पागल को खिला देंगे तो उसी वक्त वो सेहतमंद बाहोश हो जाएगा, बाअक्ल हो जाएगा। ये हदीस इमाम ने वही हदीस जिसके लिए 18 साल एक शख्स इराक से चला, 18 साल में निशापुर पहुंचा। क्यों रुकता हुआ? कि इस हदीस की तहकीक करता हुआ है। उसको शेख मुफीद कहते हैं। पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि अब मैं अपने मकसद पे पहुंचा जब वो हदीस उनको मिली, जहां आप कदम का निशान चूम कर आए। तो इमाम की बात कहता है वो खाली नहीं जाती। आप महरूब के रौज़े पर गए, महरूब कौन थे? बताया गया? अगर बताया गया तो ठीक, नहीं बताया गया तो गलती दो जिंदगी। महरूब वो थे इमाम अब्दीन अलैहिस्सलाम की वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो नस्ल कि जिसको जिंदा जला दिया। इसीलिए वहाँ एक कदम शीशे में बना हुआ है। मैं वहाँ जब जाता हूँ कभी तो जितनी ख़वातीन या जेंट्स जाके मैं कहता हूँ यहाँ ज़रूर बैठो। क्यों? क्योंकि यहाँ की रवायत उठा के देखने की अक्सर देखा गया कि कोई नहीं जिसके हाथों से खून बह रहा है, पैरों से खून बह रहा है, गर्दन से खून बह रहा है, समझ गए होंगे वो कौन है? ये वही है जिसको ज़ैनब बचा के लाई है। समझ गए होंगे। वो वहाँ बैठ के रोता है कि हाय मेरा बेटा, जिसने सांस भी न ले पाई और उसको दरबार में चला दिया गया। रूहे सज्जाद कितना तरक्की होगी। इसीलिए अब मसाइब सुन लीजिए। इसीलिए अल्लामा लिखते हैं कि जब भी कहीं मजलिस बर्पा होती है तो शाम की कब्र से एक बीवी उठती है, जन्नत की टूटी हुई कब्र पर आके कहती है भैया के अज़ादार आए हैं। रवायत कहती है जब बीवी जाती है तो जन्नतुल बकी से टूटी हुई कब्र से कौन बीवी जाती है जानती? जिसकी पहचान जब पहुंचती है कहती सकीना चलो तुम्हारे बाबा के अज़ादार। हाँ दादा ने
जाने कहाँ ज़ैनब आके बैठी हो और आपको रोता हुआ देख रही हो। इसीलिए अल्लामा लिखते हैं कि कौन बच्ची है आप समझ गए होंगे, जिसके भाई को कफन न मिला, जिसके बाप को कफन न मिला। ये वही बच्ची है जो बार बार फुरात की तरफ देख के कहती थी चचा अब्बास पानी कभी न मांगे। इमाम के जवार में आए हैं, मौला ये हिंदुस्तान से तशरीफ लाए सलाम करने के लिए आए हैं, आपको तबरीक पेश करने के दामन को खाली न रखिएगा। हाँ हाँ आज़ादाराने मजनून करबला, यही मौका था। दूसरा जब इमाम से किसी ने कहा कि मैं कौन हूँ, अब कलेजा थाम के बैठे, ये मौका कभी नहीं मिलेगा। कनीज़ान सैयदा ये मौका कभी नहीं मिलेगा। जाने हयात वफा करे न करे, इसको कब कहाँ कौन साथ छोड़ के चला जाए कि आज मौला ने ये मौका दिया। बीबी ज़ैनब बैठी है, इमाम ने जब सुना होगा कि मेरे जब की मजलिस बर्पा हो रही है, इमाम ने खड़े होंगे, कहते थे आओ आओ हाँ हाँ आज़ादाराने मजनून करबला रवायत कहती है। दूसरा सवाल कहाँ हुआ, जब हुसैन ने मजलूम खैमे के दर पर पहुंचे, जिस्म से खून बह रहा था, पूरा जिस्म खून में डूबा हुआ था, हाथ में एक नन्ही सी तुरबत थी। सवाल देखे करने वाला कौन है, जैसे ही आवाज दी रुबाब अपने बच्चे को ले जाओ, कूद कूद के न रोए आज़ादारो, ये मौका जवारे अपने बहुत इत्तेफाक से रुबाब आई। आने के बाद इमाम बच्चे को ले गए थे, पहले पूछते रुबाब में कहा आप मेरे वालियो वारिस है। ऐसे मौके पे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, कहा आप मेरे वालियो वारिस हैं, कहा और कौन हूँ, कहा आप मेरे सरताज हैं, कहा और कौन हूँ, कहा आप मेरे इमाम वक्त है। हुसैन ने दामन पलटा, असगर खून में डूबे हुए थे, कहा इस बच्चे को ले लो, इमाम वक्त है, सब्र करना।